شاید میں السلام علیکم. بیٹھ رہے ہیں السلام علیکم. سماعت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ بیرسٹر صاحب بات کریں گے. دیکھیے 1 گھنٹے بعد کیس ٹیک اپ ہوگا کہ ہمیں امید ہے انصاف ہوگا. گورنمنٹ کے جو وکیل ہیں پروسیکیوشن کے وہ تو بھاگ رہے ہیں. آپ دیکھیں 12 بار وہ پچھلی بار بھی بھاگ گئے تھے. ان کے ایک وکیل صاحب نے آ کے بڑی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دی تھی. ان کو امیڈیٹلی چینج کر دیا گیا تھا 1 دن پہلے. اور بیرسٹر صاحب اس پہ روشنی مزید ڈالیں گے. آج بھی آپ دیکھ لیں صبح سے 2 بار دوسری بار یہ انٹرویو ہوا ہے اور پھر ابھی 1 بار بلائیں گے. کیونکہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. میں تو لیگل پریکٹیشنر ہوں نہیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، بشریٰ بی بی کے کیسز، شاہ محمود قریشی صاحب کے، چودھری پرویز الہی صاحب کے، ہمارے خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ملٹری کورٹس کے ہمارے تقریباً 106 ساتھی پابند سلاسل ہیں. ان کے کیسز میں کچھ ہے ہی نہیں. میں 12 بار بلوچستان میں بھی ہر جگہ پہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہہ چکا ہوں، ایسے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی، کہ آپ نے 9 مئی انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے کریں کہ ایک امپارشل آپ کمیشن بٹھائیں، CCTV فوٹیجز لائیں، اس پہ بات کریں. ان کیسز میں آپ سائفر کیس وہ ریت کے قلعے کی طرح رہ گیا. یہ کیس اس میں کچھ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ کو ابھی مان لینا چاہیے کہ ان کا صرف ایک ہی نشانہ تھا، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. اور ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز نے خط لکھا ہے وہ ہمارے ملک کے سسٹم کے اوپر ایک انڈائٹمنٹ ہے، ایک چارج شیٹ ہے، بہت سنگین چارج شیٹ ہے کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسی کے آپریٹیوز کے ذریعے آپ کیسز کا آؤٹ کم ڈٹرمن کر رہے ہیں. یہ کسی مہذب معاشرے میں یہ چیز ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، یہ نہیں مانی جاتی. یا ایک ہی چیز ہے، ہماری جو اس وقت الائنس بنی ہے، جو ہماری الائنس فار ریسٹوریشن آف پروٹیکشن آف کانسٹیٹیوشن، جو ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے، ایک پوائنٹ ایجنڈا، آئین اور قانون کا تحفظ. اوور ٹو بیرسٹر صاحب. جی بڑی مفصل بات کی عمر ایوب صاحب نے. انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں حق سچ کی فتح ہوگی. بالکل جیسا کہ عمر ایوب صاحب نے کہا، ان کیسوں میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کا مقصد صرف پولیٹیکل انجینئرنگ تھا. ایک خام خیالی تھی کہ 8 فروری سے پہلے اگر کنوکشنز ہو گئی تو عوام ووٹ نہیں ڈالیں گے. عوام نے بھرپور جواب دیا، 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا. عوام جانتی ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور اس کے خلاف کون کھڑا ہوا ہے. تو ہم انشاءاللہ 1 بجے پھر حاضر ہوں گے. قانون کے مطابق، آئین کے مطابق بحث ہم کر چکے ہیں. مزید معاونت عدالت کو درکار ہوگی تو وہ فراہم کریں گے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اب اس ملک میں بالآخر قانون کا بول بالا ہوگا. جو 6 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہا، اس سے ہم سب کا ضمیر جو ہے وہ سمجھتا ہوں اب جوڑنا ان کا مقصد بھی تھا اور وہ ہو چکا ہے مقصد حاصل. تو اب ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ ہم سب بطور شہری، بطور انسان تقاضا کریں گے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، حق ہو اور اس ملک میں جمہوریت جو ہے اور آئین جو ہے اس کو احترام دیا جائے. اگر وہ پیش آج نہیں ہوتے تو ریلیف ملنے کی توقع لیکن جج صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں آج بھی کہا ہے، اور پچھلی تاریخ جب نہیں آئے تھے رضوان عباسی صاحب، لکھ دیا گیا ہے کہ اگر آج بحث انہوں نے نہ کی تو ہماری جو سسپینشن کی درخواست ہے کہ کنوکشن کو اور سینٹنس کو سسپینڈ کیا جائے، اس پہ بہرحال آج فیصلہ ہوگا. تو یہ ایسا کہیں تو نہیں ہے جس طرح نواز شریف کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا، اس طرح اس ٹیم کو بھی استعمال کر کے بیک ڈور پہ ڈیلز ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ریلیف فراہم نہیں دیکھیے، ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے مقدمے اتنے واضح ہیں، قانون کی اتنی پامالی ہوئی ہے ان تمام مقدمات میں کہ کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں انصاف حاصل کرنے کے لیے. ہم خالصتاً قانونی آئینی بنیادوں پر مقدمے لڑ رہے ہیں. اس کا کسی ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تمام مقدمات میں مجھے کامل یقین ہے کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی. جو کوئی یہ سزائیں دی گئی ہیں 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے جیل میں ٹرائل کرنے کے بعد، وہ تمام سزائیں تحلیل ہو جائیں گی اور قانون کے مطابق عمران خان صاحب انشاءاللہ جلد ہمارے درمیان ہوں گے. سلمان اکرم رائے صاحب بتائیے گا کہ سرکاری وکیل کیوں پیش نہیں ہو رہے؟ دیکھیے، اس میں سرکاری وکیل صاحب تو پیش ہو گئے تھے پچھلی تاریخ میں، اور انہوں نے بڑی بھرپور بحث کی اور انہوں نے اس کیس کو ختم کر دیا. ان کی بحث ہماری تائید میں تھی. جو پیش نہیں ہو رہے وہ جو کمپلیننٹ ہیں، جو پرائیویٹ کمپلیننٹ ہیں، ان کے وکیل صاحب پیش نہیں ہو رہے. بہرحال تو اس وقت سرکار کی بحث ہو چکی ہے. ان وکیل صاحب کو، جیسا کہ عمر ایوب صاحب نے آپ کو بتایا، عید سے 1 دن پہلے تبدیل کر دیا گیا، لیکن ان کی تمام بحث جو ہے وہ آ گئی ہے آرڈر شیٹ میں. جج صاحب نے وہ نوٹ کر لی ہے. لہٰذا اب مزید سرکار کی طرف سے بحث کی ضرورت نہیں ہے. کمپلیننٹ جو ہیں ان کے وکیل صاحب نے آ کے بات کرنی ہے. وہ 1 بجے آ گئے تو بہت اچھا، نہیں آئے تو ہم بہرحال موجود ہوں گے. آج خان صاحب کی جو زوجہ ہے ان کا جو کیس لگا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آج عدت کے دوران ایک کیس جس میں خان صاحب اور سابقہ خاتون اگر بشریٰ بی بی صاحبہ کو سزائیں سنائی کی تھیں، اس میں آج اپیلیں جو دائر کی تھیں ان میں آج سماعت ہے. اور عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں پر رضوان عباسی آج پھر نہیں آتے تو عدالت سزا سسپینڈ کر دی.
اور اگر سزا معطل ہوتی ہے تو بشرا بی بی صاحبہ صرف ایک کیس میں اس وقت گرفتار ہیں، وہ ہے یہی عدت والا کیس، اور ان کی رہائی جو ہے وہ یقینی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی نیا کیس یا کوئی ایسی چیز نئی نہ بنا دیں یا نہ ڈال دیں، لیکن آج پوری امید ہے کہ ان کی رہائی کی حد تک جو ہے آج معاملہ جو ہے وہ آج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں ان کی اگر میں اپڈیٹ دوں تو یہ جو ہفتہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس ہفتے میں کل اور پرسوں دونوں کیسز لگے ہوئے ہیں، کل سائفر کیس ہے اور پرسوں القادر ٹرسٹ کیس ہے۔ سائفر کیس میں سزا سسپینڈ ہوتی ہے اور القادر میں اگر خان صاحب کی جو ہے وہ بیل ہوتی ہے تو پھر کوئی ایسا کیس نہیں بچتا جس میں گرفتاری ڈالی گئی ہو، خان صاحب کی رہائی ممکن ہے، لیکن ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے۔ قوم کو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی اچھے کی ان سے امید رکھیں، کیونکہ جیسے جھوٹے کیسز میں خان صاحب کو اندر ڈالا گیا ہے تو ان سے کوئی اچھی توقع نہیں ہے کہ یہ کسی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کریں۔ آج لاہور میں 3 پری ریسٹ بیلز جو ہیں ان میں آج سماعت ہے، جہاں پر ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی جو ہے وہ عدالت کی طرف سے احکامات جاری کیے گئے تھے، لیکن لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی نہیں ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کیا گیا، اور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ 6 دن کے اندر یہ تینوں بیلز ڈیسائیڈ کی جائیں، لیکن اس کے باوجود کیسز لٹکائے جاتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل آج تک نہیں دیا گیا، ہمارے کسی ورکر کو، کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، پی ٹی آئی کو کسی جگہ کے اوپر انصاف نہیں دیا گیا۔ تو 6 ججز کا جو خط ہے وہ بڑا اہم ہے، انہوں نے جو ساری باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں، ججز کو تھریٹ کرتی ہیں، کس طرح انہیں اغوا کیا جاتا ہے، ان کے بینوئی کو کیمرے لگائے جاتے ہیں۔ تو آج یہ ایک ایسا وقت آ چکا ہے جہاں پر عدلیہ کے کو سٹینڈ لینا چاہیے اور ملک میں انصاف دینا چاہیے۔ تو یہی کیسز کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں۔ جی وکلا تحریک کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ود ان پی ٹی آئی بڑی تنقید کی جاتی ہے یا سننے میں آتا ہے کہ حامد خان صاحب ایکٹیو نہیں ہیں وکلا تحریک کو لے کے۔ جہاں قاضی فائز صاحب کی بات آتی ہے تو حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ہمارے کیسز سن سکتے ہیں، لیکن مربت صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے، ہم ان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وکلا تحریک کو لے کے بھی ایسے ہی متضاد بیانات آئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، اگر قاضی فائز صاحب کا رول دیکھیں نا جی، تو پورے اس سینیریو کے اندر بلے کا نشان لینے کا معاملہ ہو، ہماری مخصوص نشستیں لینے کا معاملہ ہو، یا انصاف نہ دینے کا معاملہ ہو، دھاندلی کے حوالے سے جو فارم 45 کے مطابق ہار گئے تھے لوگ، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لینے کا معاملہ ہو، یا 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کے حوالے سے معاملہ ہو، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ قاضی فائز صاحب نے ہر جگہ کے اوپر بالکل لاپرواہی کی ہے اور ہمیں انصاف نہیں دیا۔ تو ہم بالکل یہ ان کا جو شرفدر صاحب کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کسی صورت جو ہے ہم جو ہے ان کے استعفے سے پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹے اور ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ جو انصاف جج نہ دے سکے تو پھر اسے اس منصب کے اوپر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بات ہے جلسے جلوس ریلیوں کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 21 کے بعد پنجاب میں جلسوں کے حوالے سے شیڈول آ رہا ہے، 29 کے بعد پورے پاکستان میں آ رہا ہے۔ یہ تب تک جاری رہے گا جب تک عمران خان صاحب کی رہائی، ہمارے ورکرز کی رہائی، عوام کے مینڈیٹ جو چھینا گیا ہے اس کی واپسی، اور یہ جو لا قانونیت ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، تب تک یہ جاری رہے گا۔ وکلا تحریک کی اگر بات کی جائے، جیسے آپ نے حامد خان صاحب کے حوالے سے جو آپ کے دل کو بڑا آپ پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ لازمی اس کے اوپر کمنٹ کریں، تو بالکل میں نے اس وقت بھی جو ٹویٹ کیا تھا اسی حوالے سے کیا تھا کہ حامد خان صاحب یہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، ملک کے اندر رول آف لا کا معاملہ ہے، جہاں پر 6 ججز انصاف کے لیے دیکھ رہے ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو پورے وکلا جتنی بھی کمیونٹی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے کسی وکیل کا تعلق ہو، نون لیگ سے ہو، تو اس وقت تمام وکلا کو عدلیہ کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ حامد خان صاحب کیونکہ ایک گروپ کو لیڈ کرتے ہیں، وہ دوسرے گروپ کے ساتھ بھی مشاورت کر کے اور اوور آل پورے ملک میں تحریک چلائیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں ڈیفینیٹلی۔ یہ صرف کسی ایک پارٹی کی طرف سے کسی صورت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی کہ ایک آئی ایل ایف کوئی ونگ ہو یا پی ایم ایل این کا جو ہے کوئی لائر ونگ ہو وہ اسٹارٹ کرے، بلکہ یہ اوور آل پورے پاکستان کا معاملہ ہے، اور یہاں پر ان سب کو جماعتوں سے ہٹ کے اس وقت عدلیہ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے، وہ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں سو کالڈ حکومتیں دی گئی ہیں، سو کالڈ وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، سو کالڈ وزیر اعلیٰ بنی بیٹھی ہے جو خود اپنے حلقے ہار چکے ہیں، تو وہ کسی صورت نہیں اس بات کے اوپر متفق ہوں گے کہ عدلیہ کے حق میں کوئی بات کی جائے یا عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، بلکہ جو انہیں سہولت ملی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے اپنی ٹک ٹاکیں جاری رکھیں گے۔ 2 گروپ یہ ہمارا پاور میں آنا یہ منزل نہیں ہے، اس کی منزل ہے انصاف کا بول والا ہو ملک کے اندر۔ یہ وہ منزل ہے جس کی عمران خان نے اپنے سفر کا آغاز 1996 میں کیا تھا، سیاست میں آنے کی وجہ یہ تھی، تو یہ بڑی بات ہے۔ جی سرکار بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو قبر سے گھومتے بنا اور گرا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ ان کی صرف آپ دیکھیں الیکشن کی پہلے کی تقریریں اور اب کی تقریر، وہ ان کا خود ہی آپ کو جواب مل جائے گا چیزوں کے۔
इतने संजीदा ना लिया सर गया। संजीदा इस वजह से ले रहे हैं कि आप ही जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके हवाले से जो बयान पीटीआई देती थी वो आज इंतजार में है कि उनके साथ मुज़ाकरात हों और वो हमारे साथ शामिल हों। ना 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 कुछ शामिल वामिल नहीं, सिर्फ एक चीज के ऊपर है और वो है कि ये इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, वो है मैंडेट जो चोरी हुआ है उस हवाले से। कोई अगर इस पॉइंट पे आता है तो सो बिस्मिल्लाह, तो ये है वो। लेकिन सर मौलाना तो कहता है कि मेरे जितने भी सीटें बनती थी वो केपीके के अंदर बनती थी, तो वहाँ पे केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। देखिए बात सुने, केपी में तो बिल्कुल हमारी वो एक श्रीकांत एक बैट्समैन था, वो जब आउट हुआ, इमरान खान कप्तान थे, वो आउट हुआ, अंपायर ने उसको आउट किया तो वो सारा लाता हुआ जा रहा है कि मैं नहीं आउट, मैं नहीं आउट। इमरान खान ने उसको कहा आजा वापस दोबारा बारी कर, अगली बॉल पे फिर आउट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में फिर इलेक्शन करा ले, रिजल्ट यही हो। अच्छा सर, इस वक्त जो इस तहरीक में आपके साथ शामिल है वो ये मानता है कि उसका भी हर एक बंदे का मैंडेट चोरी हुआ है, तो क्या लगता है आपको मौलाना फजल रहमान का भी मैंडेट चोरी हुआ है, क्योंकि वो भी आपकी अगर तहरीक में शामिल होता है? बात अभी पिछले जवाब में की है, अगर कोई फील होता है कि कहीं पे हुआ है तो दोबारा आ जाए मैदान में, ऐसी बात नहीं है। तो यानी आपकी लेकिन फॉर्म 47 के हवाले से ये देखिए, आप सोशल मीडिया के लोग हैं सारे, आप सब दिखते हैं, आपने खुद इंटरनेट पे देखा कि क्या क्या वो की गई तब्दीलियां की गई हैं पेन से, और सारी चीजें तो आपके सामने है। ये सवाल आपके बनते नहीं है क्योंकि इस पे आप लोगों की अपनी बड़ी रिसर्च है और अपनी बड़े आपके पास इसके सबूत मौजूद है। लेकिन फैसल जावेद साहब, मेजोरिटी जो सीट्स हारी हैं मौलाना साहब के कैंडिडेट्स ने, वो पीटीआई के कैंडिडेट से हारी हैं, तो वो जब आपके साथ स्टेज में खड़े होकर एहतजाज करेंगे तो वो किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? ये तो आप उनसे पूछ लें, वो ओवरऑल रिगिंग के खिलाफ अगर आते हैं तो ठीक बात है ना। मैं ये वाले सवाल का मैं 3 दफा जवाब दे चुका हूँ कि अगर उन्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये रिगिंग इस नासूर को खत्म किया जाए, ये हम चाहते हैं। और ये आज से नहीं चाहते, इमरान खान ने न्यूटन अंपायर लेकर आए थे वो क्रिकेट की दुनिया में, और फिर इलेक्शन के अंदर भी, सेनेट के इलेक्शन में हम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे कि आप ओपन बैलेटिंग करें, ये जो पैसे की लेन देन होती है इसको खत्म किया जाए, करप्शन को खत्म किया जाए, जिस धांधली को खत्म किया जाए। 126 दिन का जो धरना दिया है जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, किस चीज के ऊपर था? इलेक्शन रिगिंग, ताकि इलेक्शन का सिस्टम ठीक हो। कि किसी एक पार्टी 2 पार्टी की बात नहीं है, ये वोटर की बात है, ये अवाम की बात है कि जिसको वो चाहते हैं, जिसको वो वोट देते हैं, वही इक़्तिदार में है, तभी आपकी इकॉनमी आगे जाती है। जब तक आपके ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप ये आदम एतमाद खत्म नहीं करेंगे अवाम का और क़यादत के बीच में, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि वो गवर्नमेंट जो अवाम के वोटों से आए, क्योंकि वो फिर आपकी इकॉनमी के मसाइल सारे हल कर सकती है। जी शुक्रिया। अच्छा, बताइएगा फैसल जावेद साहब, लास्ट टाइम 9 मई से पहले आपने मुझे इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, यही इत्तेहादी को ब्लैकमेल करते हैं जब हुकूमत बनती है, लेकिन आज फिर इत्तेहादियों की बहुत बड़ी जमातें आपके साथ मौजूद हैं। खान साहब को कहेंगे अडयाला जेल में कभी साइड लाइन हो जाए, वरना कल ब्लैकमेल करेंगे दोबारा से आपको। इत्तेहाद आप जब सिंपल मेजॉरिटी आपके पास ना हो, मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट के अंदर जब आप इत्तेहाद करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर, याद रखिए गवर्नमेंट के अंदर क्या था कि तो तब आपको मैंने मिसाल दी थी आपको कि किस तरह से चीजें होती हैं। आप अपना मंशूर 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि आपने आवाम के लिए काम करना, आपके मंशूर होता है जिस मैनिफेस्टो को आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जब आप गवर्नमेंट के अंदर ऐसा करते हैं तो तब आपको नुकसान होते हैं उस चीज के। लेकिन अपोजिशन के अंदर ग्रैंड अलायंस बनने चाहिए, एजेंडा एक होना चाहिए। जब एजेंडा हो, गवर्नमेंट के अंदर तो एजेंडे ही अलग अलग होते हैं, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि इत्तेहाद जो है वो ठीक बात नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को सिंपल 2/3 मेजॉरिटी दी है, इत्तेहाद का तो अभी जो एहतजाज हो रहे हैं वो तो आप लोग की सीटों के ऊपर, अगर सीटें मिल जाती हुकूमत तो बन जाएगी ऑटोमेटिकली, और वो जो लोग इस वक्त आपके साथ इत्तेहादी है वो जाहिर सी बात है इसीलिए आपके साथ खड़े हैं कि आप हुकूमत बनाएंगे, आपके साथ शराकतदार होंगे वो लोग। मैं कह रहा हूँ ना कि कोई एजेंडा होता है ना, जिस एजेंडे पे आप इकट्ठे होते हैं, वैसे तो नहीं है आवाम इकट्ठे हो जाते हैं। आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम के काम के लिए, या इस नासूर रिगिंग के खात्मे के लिए अगर किसी एजेंडे पे इकट्ठे हो रहे हैं तो ये गलत बात नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने आज इमरान खान को बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि उनके साथ हल नहीं हो सकते। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? फवाद चौधरी साहब अगर वापस आना चाहें तो तरीके साहब का क्या मौका होगा? ये तो सर इमरान खान साहब जो है ना वो फैसला करते हैं। लेकिन दूसरी बात जो है ना, इमरान खान पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन, और ये हर पाकिस्तानी ये बात करता है कि इमरान खान है साहब उन्हीं से। देखिए मैं आपको एक मिसाल दूँ, इमरान खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा होंगे, और मिसाल ये है कि जैसे वो रिहा होंगे आप देखेंगे कि किस तरह से कौम के अंदर एक जबरदस्त सी एक नेक्स्टों के आगे बढ़ने की एक लगन जस्तजू उसका वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो आज है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी।
एक उम्मीद, एक वो हमारी इकॉनमी, हर चीज़ है, क्योंकि वो कौम के दिलों की धड़कन है। अच्छा, लास्ट में बता दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर खान साहब जाहिर सी बात है बाहर आएंगे, मुशावरत करेंगे कोर कमेटी के मेंबरान से, आप भी उसमें शामिल होंगे, तो पूछेंगे कि भाई किसको वापस लें, किसको ना लें, आप किसका नाम देंगे, किस बंदे को वापस ले लें? नहीं, ये तो इमरान खान आप फैसला करेंगे। नहीं, वो तो करेंगे, फाइनल अथॉरिटी तो उनके पास है। आप मशवरा क्या देंगे खान साहब को, इस बंदे के ना ले, इसको ले लें? क्या इसकी उसके लिए कर रहे हैं? अमीर शख्स नहीं है, और मेरा ख्याल है क्या वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि वो बता सके कि उनको इतना फैसिलिटेट किया गया कि बायोमेट्रिक उनको एयरपोर्ट पे ला के दिया गया, क्योंकि मेरे ख्याल से में इतना ज़मीर उनमें है नहीं कि वो इन 6 जजों के लिए स्टैंड ले सके। और आपने बात की खान साहब और बीबी साहिबा के हवाले से, तो चूँकि ये ख़त में बाकायदा जिक्र हुआ है इमरान खान के केसेस का, इमरान खान के नाम का, तो उस हवाले से खान साहब और बीबी इसमें फरीक बन रहे हैं। पिटीशन रेडी हो चुकी है, हमने भिजवाई हुई है, जैसे ही साइन होगी हम फरीक हो जाएंगे। क्रेडिबल साफी है, उन्होंने ट्वीट किया था, तो क्या आपने उनको वजाहत दी, उनको बताया पर्सनली कि ऐसा नहीं है? जी जी, तो उस पर उनका क्या बताना था आपको, या क्या रिएक्शन था? देखिए जी, क्योंकि इमरान रियाज साहब की इतनी कुर्बानियाँ हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उनको आइडियालाइज करती हूँ, जिस तरीके से उन्होंने वो खड़े हुए हैं जमहूरियत के लिए, जिस तरीके से उन्होंने वो डटे रहे हैं, तो और बाकी जो सारे लोग जिनकी कुर्बानियाँ हैं उनको डटे हुए हैं, तो वो हमसे कट काट में बहुत ऊपर है। तो मैंने उनको फिर बताया कि भी अच्छा, बहुत से लोग मिसाल आप पर ये भी तनकीद कर रहे हैं कि आप अचानक से 9 मई के बाद सामने आई, इससे पहले कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आपकी, तो उस पर क्या कहना चाहिए, क्या कंट्रीब्यूशन है? जी, जो लोग मुझे नहीं जानते तो शायद वैसी कंट्रीब्यूशन ये बातें कर रहे हैं, मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं इस पार्टी में 17 आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड जब मैं इस पार्टी में, एंड आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड जब मैं इस्लामिया कॉलेज की प्रेसिडेंट थी। तो मैंने खान साहब को सेंटेनरी सेलिब्रेशन में उस टाइम इन्वाइट किया जब हमारी हुकूमत 2013 की हुकूमत बने हुए 4 महीने हुए थे, और खान साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो मेरी वो जो चीज़ है, वो उस जदोजहद है, वो उस टाइम से है, रह गई। खान साहब मेरे लीडर है, और जो ये समझते हैं तो शायद उनको रियल फैक्ट्स एंड फिगर नहीं पता, तो वो अपनी छानबीन करें, वो पता लगाए, वो मेरे बारे में मुकम्मल मालूमात ले, तो फिर इसके आपने ये भी ट्वीट किया कि कुछ लोग हिदायत लेकर ट्वीट्स कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो वो कौन सी हिदायत है, किस? देखिए जी, बड़ी साफ सी बात है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसपे मुझे काउंटर करने के लिए हिदायत की जाती है। मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा, चूँकि आप भी अडियाला आए हैं काफ़ी मरतबा, जब मैं बुशरा बीबी साहिबा की स्पोक्स पर्सन नहीं बनी थी और वो गिरफ्तार नहीं हुई थी, मैं बड़े आराम से अंदर जाती थी अडियाला में, अटक भी गई, मैं अडियाला भी गई। फिर खान साहब ने मेरे इंडिपेंडेंट वकालतनामे दिए मुझे केसेस में, ताकि मुझे कोई मसला दरपेश ना आए। लेकिन जिस दिन से मैं बीबी साहिबा की फोकल पर्सन बनी हूँ, अडियाला में मुझे रोज़ 5-6 घंटे इंतज़ार करने के बाद अंदर अलाउ किया जाता है। मैं रमज़ान में, अगर मैं KP की काबीना का हिस्सा बन भी गई थी, उसके बावजूद जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो आप देख रहे थे मैं इस तरीके से निभा रही हूँ। और मैं जब रमज़ान में आती थी रोज़े की हालत में, तो मेरा नाम इंटर होता था, मेरा नाम लीड कौंसल्स में होता था, उसके बावजूद मुझे 6-6 घंटे बाहर इंतज़ार कराया जाता था, और उसके बाद मुझे बाकायदा 3-4 मरतबा अलाउ ही नहीं किया गया। और फिर जब खान साहब और बीबी साहिबा ने अंदर स्टैंड लिया और उन्होंने जज साहब से कहा कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, हम अदालत नहीं आएंगे अगर मिशाल को अंदर अलाउ नहीं किया गया, तो ही जज साहब ने ब्रेक ली 15 मिनट्स की और मुझे अंदर अलाउ किया गया। और उसके बाद भी जज साहब के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मुझे 4-4 घंटे इंतज़ार करवा के बुलाया जाता है। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। बड़ी साफ सी बात है, अगर कोई, मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से बात करना चाहती हूँ कि कोई मुझे डराए, कोई मुझे धमकाए, कोई जो मर्जी कर ले, बुशरा इमरान खान साहिबा के लिए मैं खड़ी हूँ, जिसने जो करना। मिसाल ये लोग जिन पर आप उंगली उठा रही हैं या जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये पार्टी के अंदर लोग हैं या फिर पार्टी से बाहर? ये वो लोग हैं जो बुशरा बीबी साहिबा के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं। वो समझते हैं कि जो उनका बयानिया है बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ, वो बाहर अवाम में प्रिवेल करेगा, और मैं उसमें हर्डल आई हुई हूँ, तो इससे उनको बड़े पार्टी के अंदर ये बाहर है, ये जरा वाज़ेह कर देना, पार्टी के अंदर है या नून लीग के पीपल्स पार्टी के आपके मुखालिफिन है, पार्टी के दोनों तरफ से? अच्छा, पार्टी के अंदर भी है। जी जी, पूरी करेगा, इसकी तरफ इशारा था खान साहब। देखिए जी, डील वाली बात बड़ी साफ सी है। अगर खान साहब ने डील करनी होती तो वो 5 अगस्त को अरेस्ट होते थे। तो खान साहब नहीं कह रहे, खान साहब नहीं कह रहे, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। खान साहब ने कहा जो करेगा वो खुद, तो बड़ी साफ सी बात है, जिसने जो करना है वो अपनी कैपेसिटी में करेगा। बीबी और खान साहब इसको जिम्मेदार नहीं। थैंक यू।